سرور بيومه وزنها يوم ننبت لنقل عبد من فخار فلم تنله النساء ولتسقوها بأمطر مما حملت قبل مريم الأطراء موعد كان للمذيق للكبر وبال عليهم ووباء وتولى نشر الحجاة بأنقض إلى المصطفى وحق الهلاء هذا الأسماك يا عين ذكر مولد شريف فإنة دور رماية رومية وقوم لمن كان كاتبه صلى الله عليه وسلم بيت مرامه ومرماه عطير اللهم قبره الكريم بالصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم وكان صلى الله عليه وسلم شديدا الهيام والتواد يعصب ناره ويلقوا ثوبا ويأخذ شاته ويسير في خدمة أهله سيرة سرية ويحب الوكراء المساكين ويهرس معهم ويعود بالغضب وإن شيء جنائزهم ولا يكير أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة ودر العبودية ولا يهدوك ويرضى لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي في الأسماء ويقول فتدر للملائكة الروحانية ويتولى الرسل المخلق وحمار بعض الملوك إليه أهداه وينصب على بطن أحجر من الجوع وقدره مبادئ الوسائل الأرضية وروى الاشتغال بأن تكون له ذهبا ومعبا وكان صلى الله عليه وسلم يكل الأهوى ويبدأ من لم يكن السلام ويقيم الصلاة ويكسر الخدمة الجمعية ويترفع الشراب ويكرم على القدر ويمزح ولا يقول إلا حق يحبه الله تعالى ويرضاه وها هنا وكفى بنا جواد المقال والافتراض بالخلفة البيانية وقال بالله بدا بجميع ظاهراتها عاجل اللهم قدره الكريم برب شديد وصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه karena uang jadi kurang buat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa karimina wa tuqina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala min kulli sadatina أشهد رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه يوقف العبد كفاه يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له في هذا ظاهر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وانشد بفضله من استنشده واستهداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية حمد التي أزاحت من ظلمات الشك الدجى ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بشورته وأولهم بمعناه وبهذه كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة
النجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال بإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مغلبه ومنها وتخلصنا من نشر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا كل مدل همة وبنية ولا تجعلنا ممن أهواه هوى وهني لنا من حسن اليقين كهوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنيناه وتمحو عنا كل ذنب جنيناه وتمحو عنا كل ذنب جنيناه وتذكر لكل منا عيبه وعجزه وحشره وعيه وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عسره وتعم جمعنا هذا من خزائن منعك السنية برحمة ومغفرة وتذيب عمن سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل سائر مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيك رجاء وقد سألناك ورجينا مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الروعة واصلح الرعاة والرعية وعظم الأجر لمن جعل هذه الخير في هذا الليل وأجرا اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رعية واسقنا غيثا يعم سير سيد سبسب ورباه واغفر لناس هذه الورود المحبرة محبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتمى سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتمى سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتمى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكنا واستر له عيبه وعجزه وحشره وعيه وكاتبها وقارئها ومن أصاخ إليها سمعه وأشفاه اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ما شرفت الآذان من وصف الدري بأقراض جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بمقود حلا وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah di malam hari ini, di malam yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul bersama di dalam tempat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam ini pula kita serentak
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Ranting Desa Jatipura. Dan di malam hari ini alhamdulillah memperingati hari lahir yang ke-6 tahun. Sudah 6 tahun IPNU dan PPNU berdiri di Jatipura, dan tidak hanya berdiri, serta juga membantu dan bergerak untuk memajukan desa Jatipura. Singkat saja, untuk acara yang kedua sambutan dan acara yang ketiga testimoni. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju ke acara yang kedua, yaitu sambutan yang pertama dari Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Desa Jatipura. Untuk rekan Farhan Septian, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ustaz Kusnadi Husain dan Ustazah Rahimah, para anggota yaitu IPPNU Desa Jatipura yang saya banggakan. Terima kasih untuk teman-teman para ibu IPPNU Desa Jatipura. Saya juga minta maaf kepada rekan-rekan kalau hidangannya seadanya. Juga saya minta maklum karena saya awal-awal sebagai ketua, minta bimbingannya para mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk rekan sambutan yang kedua, yaitu dari Ketua Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Untuk rekan kita Elsa, dipersilahkan. Bisa sama ada berlaku Arab. Ya, terima kasih yang sudah hadir di acara Hala Ibu PPNU yang ke-6 tahun ini. Saya Dewi, terima kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sampaikan terima kasih juga untuk rekan kita Elsa. Alhamdulillah kata-katanya singkat, padat, dan jelas sekali. Untuk sambutan yang selanjutnya, yaitu dari Wakil Dewan Pembina IPNU IPPNU Desa Jatipura kepada rekan Ustadz Wildan Zuhandi, dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd, yang saya hormati pembina IPNU, IPPNU, sekaligus orang tua saya, bahkan lebih dari orang tua, ya, kepada Ustadz Kusnadi Hussein dan Ustazah Ibrahimah, dan pembina IPPNU Ustazah Inaya MPD dan para teman-teman rekan-rekan kita IPNU IPPNU, baik yang sekarang jabat maupun yang sudah kadaluarsa, dan kepada senior-senior IPNU IPPNU, oh ya, Mas Farhan selaku ketua, dan Mbak sabaran Elsa. Soalnya orang yang kontaknya beda kami kita kan. Alhamdulillah kita semua saged kumpul ngariung kompak merbayaksa ing siti hinggil lir kaya dinaturata kaya kuntul tumiba ing leleran. Dalam acara Harla IPNU IPPNU Desa Jatipura yang ke-6, ini harapan besar bagi kita semua. Bahkan ya memang harapan besar bagi kita semua untuk IPNU itu tetap eksis, bahkan tetap aktif untuk berdharma bakti di desa kita. Bahkan bukan hanya desa, lingkupnya pribadi juga kita terbentuk. Dulu saya nggak bisa ngomong, bahkan memegang mic itu gemeter, Bu. Itu dibuktikan pada saat MHQ Kecamatan Sukan itu tidak pakai mic. Alhamdulillah saya itu sudah dapat juara 1 waktu saya madrasah. Nah ketika ke kabupaten itu pakai mic, itu wis gemeter kabeh wis. Jadi apalane buyar kabeh. Nah, alhasil ya wis orang kaya di kecamatan. Nah itu membuktikan bahwa kita pribadi juga terdidik, bahkan kita juga bisa memberikan apa yang kita bisa buat lingkungan sekitar kita. Dan pesan saya untuk 6 tahun ini bukan waktu yang singkat, waktu yang sangat lama. Bahkan untuk sampai ke angka 6 itu membutuhkan perjuangan yang sangat hebat. Bahkan ada darah yang menetes mungkin lagi mulai bahkan ngapin bayoran kan. Dan saya titip juga kepada yang sekarang menjabat, jadilah ketua-ketua yang apa yang diperlukan zaman sekarang itu apa. Nah ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan untuk rekan Ustadz dan Suhadi atas sambutannya, ya insya Allah bisa menambah semangat rekan dan rekan kita sekalian. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu testimoni yang akan dipimpin langsung oleh Ustazah Inaya dan Ustaz Kusnadi Hussein. Kalau udah ini kan gini, bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa berkumpul bersama Ibu IPPNU Desa Jatipura yang sangat produktif. Ini kan testimoni yang akan dimintanya tuh, jadi pesan dan pesan gitu tuh untuk Ibu IPPNU Jatipura. Untuk perkembangannya IPPNU dan Ibu Jatipura itu beda dari yang lain, maksudnya signifikan begitu, dari tahun ke tahun gitu selalu mengadakan acara kegiatan yang bisa menghidupkan
masyarakat gitu. Terus rekan-rekannya juga kompak, begitupun rekannya juga kompak, dan acaranya selalu meriah, selalu sukses, semangat, terus antusias juga semua, dan harapannya semoga lebih menjaring lebih luas lagi begitu. Jadi bukan hanya segini-segini saja, bisa bertambah dan bisa mengadakan kegiatan yang berbeda lagi gitu. Ya mungkin itu saja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni yang selanjutnya akan disampaikan oleh pembina Wakil Dewan Pembina Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, yaitu Ustadz Somarudin SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Yang kula hormati Bapak sesepuh, pembina sesepuh, khusus Al-Ustadz Usmati Husain yang memang selalu menjadi pembina kami, menjadi petunjuk kami, dan juga Nyai Rohimah. Kemudian yang saya hormati Mbak dosen, Mbak Inayat, ya, beserta Dede Bening. Yang saya hormati rekan seperjuangan saya, Kang Mustafi. Ini adalah teman yang selalu ngotot, ya, untuk selalu goal dalam misi setiap event, ya. Kemudian juga ada Mas Ja'far, Mas Ii, dan lain sebagainya. Kemudian tidak lupa rekan-rekan kita Ibnu IPPNU, baik senior maupun junior. Responnya bagus, media. Alhamdulillah pada malam hari ini diperingati harlah, ya, Ibnu IPPNU yang ke-6. Ini ada streaming Ini adalah suatu responnya bagus, ya. seremoni untuk mengingatkan perjuangan-perjuangan yang telah dilalui. Jadi menurut saya juga anak Ibnu IPPNU ini di Desa Jatimura adalah anak-anak yang tidak biasa, ya. Kalau sudah tergabung dalam organisasi, apalagi Ibnu, ya, bareng NU, ini anak-anak yang tidak biasa. Kalau anak-anak yang biasa kan biasanya hanya main, kemudian pulang sekolah, balik, malam-malam hanya belajar. Kalau di Ibnu kan berorganisasi, mencari masalah dan mencoba memecahkan masalah. Seperti halnya tidak ada event, kemudian kita menggarap event, apa ini acara apa yang mau kita bikin, otomatis timbullah sebuah permasalahan. Misalnya kita melakukan pencarian dana, mengkonsep acara, itu kan sebuah masalah. Kita cari tapi kita bisa menyelesaikan. Nah, itu adalah pemuda yang luar biasa yang selalu bisa
menyelesaikan bermasalah-bermasalah. Terus juga karena memang saya ini baru melek ngantuk, jadi pikiran masih belum ajik. Masih dalam proses mudik, mau atas mudik, jadi masih turun ajik. Ya, mungkin dari saya segitu saja. Intinya selalu semangat dan organisasi. Ya, nanti akan ada hasilnya. Kata dosen saya, namanya nanti kata dosen saya, dosen siapa sih ya? Iya, jadi kalau ingin jadi orang yang hebat, maka kita harus bisa tampil menjadi orang yang tidak biasa. Artinya jangan punya cita-cita jadi orang yang biasa saja. Nah, nanti kita akan tercipta menjadi orang yang biasa. Kita harus punya keinginan, saya harus menjadi orang yang luar biasa supaya tidak biasa. Ya, sekian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Samarudin SPD atas testimoni yang telah disampaikan. Semoga menjadi penyemangat lagi untuk kita semua, dan jangan patah semangat, terus berjuang demi kemajuan IKNU dan PBNU Desa Jatipura. Testimoni yang akan disampaikan selanjutnya yaitu oleh rekan Mas Mustafid selaku Dewan Pembina juga serta senior IKNU Desa Jatipura. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan yang memberikan kesempatan saya buat berbicara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kang Kusnadi beserta Ibu Rohimah yang tidak pernah lelah dan sampai sekarang masih menjadi pembina PBNU dari yang pertama sampai sekarang, dan harapannya ke depan beliau juga masih terus menjadi pembina kami, karena di antara yang lain beliaulah yang konsisten dan juga memberikan input-input yang positif beserta penyemangat, dan juga ketika kita lagi kendor, Kang Kusnadi selalu bilang ajak kendor bagian, karena waktu awal berdirinya Ibu masih awal-awal, kita itu sering banget diomong gak enak sama orang-orang karena belum tahu apa itu, siapa itu. Tetapi beliau selalu bilang ada teca, koga, baru dewek, yang penting konsisten. Dan yang saya rasakan sebelum dan sesudah menjadi itu adalah lebih berani untuk membuat sesuatu yang bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat. Walaupun di perjalanan ada sedikit kendala, tapi bukan menjadikan sebagai halangan kita untuk maju. Dan memang betul apa yang dikatakan Kang Somarudin tadi, bahwa saya itu salah satu ibu yang selalu ngotot ketika membuat acara itu goalsnya harus tercapai. Apapun kendalanya, apapun masalahnya, kalau kita sudah berperan, istilahnya kita nggak boleh mundur, kita nggak boleh kendor. Dan saya juga waktu masih di itu selalu kencang bersuara. Ketika ada orang yang kendor, jangan kendor. Pokoknya harus goal, pokoknya harus sukses. Dan alhamdulillahnya walaupun turwe kurang,
sering lebengi, bareng kumpulannya bareng ngantuk. Ya kesyukurannya acara insya Allah kan digarap itu sukses kabeh. Mulai acara yang besar sampai acara yang kecil semuanya sukses. Mungkin itu saja testimoni dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Mustafid atas testimoni yang disampaikan. Ingat untuk rekan dan rekan kita sekalian, jangan kendor, tetap belajar, berjuang dan bertakwa. Testimoni yang selanjutnya akan disampaikan oleh pembina kita, Ustadz atau Kiai Kusnadi Hussein, selaku pembina dari zaman dulu hingga zaman pembaharuan stay menjadi pembina Ibnu dan Ibnu Desa Jatipura. Untuk beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa khasyana bi syari'ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Penasehat atau wakil dari Dewan Penasehat Mas Somaluddin, Mas Mustafid, dan Mas Winda Suhadi, Mas Jafar, Mas Rizky, Mas Gunawan. Yang saya hormati Ketua Ibnu periode 2024. Bilang tahun berarti? Ya, tahun. Yang Mas Farhan, ya, Mas Farhan. Saya masih ingat pernah antar mondok di Kedongan, itu masih kecil, baru lulus SD, tapi ditinggal itu nggak nangis. Jadi ada keyakinan penuh kepada Mas Farhan ini pasti orangnya tegar. Biasanya orang pondok itu kan sedihnya luar biasa kalau rombongan yang mengantar itu pulang, padahal belum jauh di sana di Kedongan. Yang kedua yang saya hormati Ketua IPPNU Lanting Desa Jatipura, Mbak Elsa Mayora. Ya. Mbak Elsa ini ngaji sama saya sejak kelas 3 SD, kelas 4 SD kalau nggak salah. Ketika itu masih apakah tuku es limun kali ya, minumnya sambil melaku, di tembok mepet-mepet, ya, suntuk-suntuk. Nah, dan ternyata perkembangan waktu itu cepat. Sekarang dia sudah SMA, kelas berapa? Kelas loro, ya, kelas loro, SMA Sentuk, SMA Mewah, ya, mepet sawah, SMA Susukan. Ya. Yang saya hormati Ibu Pembina Mbak Inayah yang baru saja pulang. Ya, sebenarnya saya berharap ada kekuatan tersendiri untuk perkembangan Ibu IPPNU Jatipura. Dan yang saya hormati, saya sayangi, ya, Ibu Rohimah, rahimakumullah, ya, Ibu Rohimah. Ya, saya menikah dengan Ibu Rohimah itu tahun 2007. 2007, tapi tidak ngerti mana Jatipura. Ngertinya cuma perapatan Bunder kalau desa Susukan tok. Jatipura di Jatianem di. Ketidakmengertian ini tentunya sebuah keuntungan, ya, sebuah keuntungan bagi Ibu Rohimah. Ya, ketika mendapatkan saya, nah, sebuah keuntungan. Oleh karena itu marilah kita
bersyukur kepada Allah pada malam ini, walaupun dengan sederhana, ya, tidak seperti tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun sebelumnya. Kita sederhana, bikin tumpengnya satu, bikin bolunya juga mendadak pada duhur, tapi alhamdulillah semuanya terlaksana. Saya juga kurang waktu itu kurang paham, apakah nggak ngerti, harlah tak, tiba-tiba gue gawe apa, bolu kan siji, harlah bolu siji. Akhirnya gawe tumpeng, ambil 400 titik. Ya, tapi ini semua tidak mengurangi kenikmatan kita dalam rangka memperingati Harlah Ibnu IPPNU yang ke-6. Ke-6 atau ke-7 sebenarnya, Mas Jabar? Setahu saya terjun sama anak Ibnu itu tahun 2016. Ya, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Iya, 17 sebenarnya. 2016 itu sebuah insiden, ya. Insiden 2016 itu saya dipaksa-paksa bergabung ke IPPNU. Ya. Teman-teman ada yang saya hormati, saya sekali lagi bergabung di Ibnu IPPNU tanpa seleksi, langsung jadi pembina itu nggak tahu dari mana arahnya. Ketika Ibnu IPPNU waktu itu diketuai oleh Mas Adit, ya, ketuanya Mas Adit, ketua perempuannya siapa? Waktu itu IPPNU yang Mbak Erna, ya. Mas AM, saya lupa Mas Somarudin gitu kan? Somarudin, ya. Mas Somarudin dengan Mbak Erna. Nama juga testimoni, Pak, testimoni itu cerita. Mas Somarudin dan Mbak Erna ini sebagai muassis, orang yang pertama kali mendirikan, mengembangkan Ibnu IPPNU di Desa Jatibula, yaitu tahun 2016, ya Mas Somarudin, tahun 2016. Pada waktu itu 2016 belum ada WA, Mas Somarudin, belum, masih SMS. HP kampus yang masih jadul dulu bila, batanan kan, masih SMS. Pulsa masih larang. Tapi 2016 itu adalah sebuah momentum. Di satu sisi Jatipura bangkit Ibnu IPPNU-nya, di sisi lain waktu itu juga sekaligus pelantikan PAC Ibnu IPPNU Jatipura. Coba bayangkan, ya, baru seumur jagung Desa Jatipura dalam hal pendidikan Ibnu IPPNU sudah menjadi tuan rumah pelantikan PAC Ibnu IPPNU Kecamatan Susukan. Itu kan kalau tidak ada peran yang tidak ada peran yang luar biasa, ya sulit, ya, karena waktu itu hegemoni Ibnu IPPNU itu adanya di Gintung dan di Kedongdong. Wilayah utara ini bisa dikatakan masih minus dalam kegiatan Ibnu IPPNU. Tetapi momentumnya itu adalah ketika kita mengundang saya dan berhasil datang, ini sedikit demi sedikit Jatipura mulai dipandang, khususnya di kegiatan Ibnu IPPNU. Kalau dalam ke-NU-an ya sudah dari jauh, sudah sejak lama. Tapi khusus untuk Ibnu IPPNU, momentumnya ada di tahun 2016 ketika mengundang Kang Said. Nah, berjalannya waktu dengan berganti kepemimpinan dari mulai Mas Somarudin sama Mbak Erna, kemudian ganti siapa? Habis itu Ja'far, ya, Mas Ja'far dengan Mas Fatir kan? Mas Fatir dengan Mbak Ayu, ya. Mas Fatir dengan Mbak Ayu, ngerti Mas Fatir? Semua salah pada kan? Sempat di gomenakan bulan dan agus kan?
ya, dan Mas Fatir. Jadi Mas Fatir itu dulu ketua IPPNU, Ibnu, dan IPPNU-nya adalah Mbak Ayu Khotimatus Sa'diyah yang sekarang ada di Jepang, yang selalu konsen memberikan bantuan ya ketika Ibnu IPPNU sedang mengadakan acara. Nah, setelah itu ganti siapa? Ja'far dengan Devi tadi. Ya, Ja'far dengan Devi. Ja'far orang Jayapura, mana mungkin tidak tahu dengan Mas Ja'far yang suaranya mengalun-alun bagaikan Rano, yang baru Kahabanan ternyata alun-alun. Ja'far dengan Mbak Hasana, kulit baik mau disebut Rabi ya. Ja'far dengan Mbak Hasana. Kalau Devi pasangannya dengan Mas Wildan. Ja'far dengan Mbak Hasana. Waktu itu ada beberapa teman kita sudah ditarik ke PAC kalau tidak salah ya, yaitu Mas Somarudin, termasuk Mas Adit, itu ditarik di tingkat kecamatan. Bahkan ada yang ditarik ke tingkat kabupaten. Dulu itu Mas Adit ditarik ke tingkat kabupaten. Nah sekarang Mas Ja'far yang ditarik ke tingkat kabupaten di bagian dakwah. Nah setelah keduanya selesai diganti oleh Mas Wildan, sempat Mas Rizky ya, sempat Mas Rizky dikit dengan Mbak Devi. Karena Mas Rizky sedang memikirkan negara bagian yang ada di perbatasan Melayu ya, akhirnya terus diganti oleh Mas Wildan. Pemilihannya di Musola Al-Istiqomah, Musola Eca. Maka terpilihlah Mas Wildan dengan Mbak Devi Nur Hayati. Alhamdulillah, setiap kepemimpinan Ibnu IPPNU mempunyai corak dan keberhasilan masing-masing, baik secara sengaja dan tidak sengaja, baik secara terstruktur ataupun tidak terstruktur, tapi itu semuanya sudah memberikan sumbangsi yang luar biasa kepada pergerakan Ibnu IPPNU. Ya, di masa zaman Mas Wildan, di zaman Mbak Devi ini ada beberapa program yang menarik yang tiba-tiba muncul. Salah satunya adalah Ngemani Yatim dan Piatu. Itu saya mohon pertahankan sebagai kegiatan yang ikonnya Ibnu IPPNU Jatipura ya, karena ikon seperti ini harus terus dijaga. Tanda mata atau tanda perkenalan pertama itu kalau melihat Ibnu IPPNU sekarang yaitu ya Ngemani Yatim dan Piatu salah satunya. Seperti angkatannya Mas Somarudin yang awal itu dengan Mbak Erna ditandai dengan keberhasilan mengundang Profesor Dr. Haji Said Akil Siroj. Itu momentumnya. Jadi setiap angkatan itu punya momentum. Ya, baik Mas Ja'far, momentumnya apa Mas Ja'far waktu itu? Peringatan Hari Santri, dimulainya peringatan Hari Santri muncul itu di bawah kepemimpinan Mas Ja'far. Nah, setelah itu Mas Wildan ya, baru Mas Wildan dan Mbak Rizky seperti serta Mbak Nur Hayati. Nah, momentum-momentum itu tentunya jangan bersifat euforia saja, selesai ya sudah. Kalau bisa agenda-agenda yang bagus itu dipertahankan, tetap dipertahankan semampunya. Kalau tidak bisa maksimal ya cukup dengan sederhana saja. Termasuk Harla ini kalau umpamanya secara tenaga, secara kos kita tidak mampu, hadirnya saja kalian di sini ataupun di tempat yang dimana Harla itu diperingati itu sudah menjadi bagian sebuah kesuksesan. Ya, jadi ukuran kesuksesan bukan tumpeng, bukan bolu, tapi ukuran kesuksesan itu kalian punya hati terhadap Ibnu IPPNU sehingga hati kalian itu tergerak untuk bersama-sama mengembangkan, hadir, ya, menghormati, hadir
serta menjalankan hadir di Harla Ibnu IPPNU yang ke-6 ini. Adapun kalau umpamanya ingin lebih baik, ya kita bisa sebenarnya Harla diadakan di masjid, kita undang sesepuh-sesepuh. Yang ke depan pengennya seperti itu, dari Harla Ibnu itu meriah, ya meriahnya di sini adalah kita bisa mengundang sesepuh-sesepuh. Karena keterbatasan apa yang kita sajikan, maka kita kalau sederhana ya lari saja ke sini atau ke musola yang lain. Kalau mewah silahkan ke masjid. Ya, kalau sederhana tetap kalau hanya lingkungan sendiri kan nggak begitu malu lah. Tapi kalau mengundang sesepuh-sesepuh, kalau bisa nanti ke depan Harla ke-7-nya itu dilaksanakan di Masjid Jami Nur Hidayah. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap selalu tidak lupa harus berikan kepada kalian, yaitu bahwa Ibnu IPPNU itu adalah basis terakhir, basis awal Nahdlatul Ulama. Saya yakin kalau Ibnu IPPNU tidak jalan, ya tidak jalan, ranting Ibnu dimanapun di Indonesia tidak jalan, tidak akan muncul tokoh-tokoh besar itu, tidak akan muncul. Rata-rata tokoh besar itu muncul dari apa? Yang muncul dari Ibnu IPPNU. Silakan saja tokoh-tokoh NU itu yang kebanyakan muncul dari Ibnu IPPNU, dunia ikut ranting. Ya. Silakan cek saja. Ya, biografi pengurus-pengurus PBNU itu kebanyakan berasal juga dari Ibnu IPPNU. Kalian itu harus bangga pernah napak di Ibnu IPPNU. Ketika kalian nanti tiba-tiba ya nasib itu nggak tahu ya, tiba-tiba nanti Mas Wildan menjadi ketua PBNU gitu kan ya, itu merasa bangga dulu saya pernah Ibnu IPPNU kok. Tapi kalau orang yang tiba-tiba meloncat jauh, langsung tinggi, kenikmatannya kurang. Saya yakin kenikmatannya kurang. Contoh siapa? Saya sendiri contoh. Ya, saya sendiri. Karena pada waktu itu seusia kalian tahun 9 berapa ya? Seusia Mas tahun 94. Saya kelas 3 SMP itu tahun 94-an. Itu nggak ada yang namanya istilah Ibnu IPPNU. Ya walaupun sudah ada, tapi euforianya tidak seperti tahun-tahun ini. Nggak ada. Adanya apa? Ikatan Pemuda Musola. Yang musola apa Ibnu IPPNU digerti, Ansor digerti. Padahal kempek. Itu nggak ngerti. Makanya ya agak nyesel juga saya. Kalau toh saya sudah berangkat dari Ibnu IPPNU, ya kemungkinan besar ya karir itu akan menanjak, ya karir itu akan menanjak. Oleh karena itu manfaatkan sebaik-baiknya karir Anda di sini, jangan dianggap sepele ya Mas Farhan, Mbak Elsa, teman-teman semuanya. Karir kalian di Ibnu IPPNU di sini jangan dianggap sepele, karena ini adalah titik awal kalian mengembangkan kemampuan kalian di sini. Ya di sini. Tanpa awal di sini, untuk naik ke atas itu kalian tidak punya pengalaman apa-apa. Ya, kalau kalian pengen punya teman banyak, pengen punya saudara banyak, masuklah organisasi. Dan organisasi yang diminta oleh para sesepuh, para masyayikh itu adalah organisasi yang berafiliasi kepada Ibnu IPPNU, salah satunya. Makanya Mbah Mahfuz Ali itu memerintahkan santri-santrinya di Lirboyo itu, kalian kalau pulang silahkan ikut organisasi, ya, tapi jangan organisasi yang lain, ikutlah organisasi Nahdlatul Ulama sesuai dengan usia dan porsinya masing-masing. Kalau kalian pelajar ya masuk di PPNU, kalau mahasiswa ya saatnya masuk Ansor lah. Ya kalau sudah lulus wayahnya ikut FWC dan seterusnya. Itu ya, karena Ibnu IPPNU itu adalah organisasi
basis paling dasar yang dicetuskan oleh ulama, tentunya kalian itu membawa misi ulama. Kalian membawa misi ulama, jangan juga sembarangan ya. Kalian berbendera Ibnu IPPNU itu membawa misi ulama. Kalau membawa misi ulama, tentunya koridornya adalah kalian tidak lepas dari thalabul ilmi dan tidak lepas dari akhlakul karimah. Artinya apa? Maksudnya semasa kalian menjadi Ibnu IPPNU, ajaman ngaji di baik ngaji sih. Apa mani jadi pura banyak lahan untuk ikut ngaji. Yang belum kampus tercapai itu adalah pengen ada jadwal setiap minggu, ya umpamanya minggu ini di ustadz ini, minggu ini di ustadz ini, minggu ini di ustadz ini, minimal 4 ustadz kalian keliling setiap minggunya, ya. Tentu ada asupan pengetahuan keagamaan. Nah, untungnya apa? Untuk kita itu di Jatipura banyaklah ustadz-ustadz ini. Di sisi lain, kalian akan mudah diterima dan diakui secara lebih dulu di desa Jatipura. Jadi untuk bagian departemen pendidikannya, Mas Farhan, departemen pendidikannya siapa? Mbak Elsa, coba rancang ya, sekiranya ada pengajian setiap bulan sekali, ya, berganti-ganti ustadz, atau silakan 2 minggu sekali, dan ya ada Kang Sabdullah, ada Walebe, ada siapa ya, aku Mbak, silakan. Yang menurut kalian itu serg dan nyaman dan membangkitkan Ibnu IPPNU. Kalau bisa Syawal itu dimulai. Supaya apa? Supaya gerakan kalian itu terarah. Kalau terbimbing terarah. Yang kedua, koridor kalian itu adalah belajar dalam hal akhlakul karimah. Selagi kalian menjadi Ibnu IPPNU, tolong dijaga akhlakul karimah. Alhamdulillah sejak angkatannya Mas Somarudin sampai sekarang tidak ada kejadian aneh-aneh yang memalukan Ibnu IPPNU. Ya, awas. Jadi selagi kalian di Ibnu IPPNU, tolong jaga akhlakul karimah, pergaulannya dijaga. Ya, kalau dalam acara Gadot Badot yang masih terwajari, tapi bahkan di pojok pertengahan, ya, ternyata itu siapa? Satu namanya Ayik, orang siapa Ayik ya? Orang pocong deh, wah, ya, jangan sampai terjadi. Bonceng-boncengan pun jangan keasikan berduaan saja, kecuali bonceng dalam arti darurat, terus acara yang diatur karena di atau apa, silakan. Tapi bagi kalian dulu boncengan, ya kelingan Ibnu IPPNU. Ingat-ingat ya, sejak zamannya Kang Somarudin sampai sekarang, alhamdulillah tidak ada kasus yang aneh-aneh. Ya semuanya berjalan dengan baik. Apalagi sekarang IPPNU-nya banyak sekali, dan IPPNU sudah bergerak, setiap minggunya marhabanan. Ibnunya juga sudah bergerak setiap minggunya marhabanan juga di masjid. Nah, ini saya catat 2 pesan dari Maulid Barzanji untuk pengembangan kalian dalam menjaga akhlakul karimah. Kita tamsilkan dari makna Barzanji di sini. Yang pertama, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Nabi Muhammad itu idola kita itu adalah orang yang sangat pemalu, syadidul haya wa tawadhu. Ya, jadilah Ibnu IPPNU yang punya syiddatul haya, syadidul haya, perasaan malu. Oh, saya itu mau berbuat begini, mau aneh-aneh begini. Kalian ingat, saya Ibnu IPPNU,
Eca, ya, apa yang diberikan? Syadidul haya, rasa malu. Ya, ke depan betul, umpamanya nganggo celana bukong, ya, umpamanya gimana kan? Masa bukong kan mesin kita tuh itu PPNU. Terus misalnya kapan betul kolor baik, karena dia menjadi beras kolor baik kan? Bayangkan Jafar metu kolor baik, bayangkan dulu. Ya, bayangkan. Mas Tarhan metu marah di masjid kolor baik, udele gelangap loh, bayangkan. Ya, jadi harus besar rasa malunya. Tetapi besar rasa malu itu bukan berarti membuat kalian susah bergerak, bukan. Artinya pada hal-hal yang prinsip, pada hal-hal yang sudah qat'iyah, yang sudah pasti, jangan kalian langgar. Ya, kaku sih sebenarnya setiap hari berpikir, ya Allah jangan sampai. Iya, mampet yang namun bilang dari ada kabar apa? Aku jadi bocah, apa sih mamanya kan? Hampir duluan mamanya. Oh itu biasa sih berada berdua kalau ibu PPNU ya. Wah itu sudah budak mengenai PPNU. Maka kalian tolong dijaga, jangan terayu oleh rayuan gombalnya Mas Farhan, rayuan gombalnya Mas Arif, ya, rayuan gombalnya Mas Rizky, ya. Kalau rayuan gombal pembina sih hanya untuk mengakrabkan saja. Ya, jangan, ya, jaga baik-baik. Wat tawadu, sesukses apapun kalian dalam hal melaksanakan acara ini, bersikaplah tawadu, karena tentunya ada organisasi lain, ada organisasi kemudaan yang lain yang perlu kita hargai. Ada OI, kita hargai. Ya, apalagi slacker, apalagi? Kita hargai. Ya, sifat tawadhu ini yang akan membuat kita besar. Ya, sifat tawadhu itu yang akan membuat kita menjadi besar. Saya ingat waktu mengundang Kang Said, sampai saya briefing, ketika orang bertanya, Kang Said itu tengah beliau, aja jawab dengan pasti, tekan. Tapi jawab, insya Allah nyuwun panungane kudu tekan. Dengan kerendahan itu Allah akan menolong. Dengan keterbatasan tenaga, keterbatasan pengalaman, keterbatasan biaya, ya, Gusti Allah angkat. Ya, Gusti Allah angkat. Sebaliknya kalau kita sombong, ya, ya bangsa itu terlalu burung di kita sih. Saya yakin Allah tidak akan menolong kesombongan kita. Ya. Jadi sifat tawadhu itu harus tetap ditanamkan kepada Ibnu IPP NU. Kalian lihat sering berada duduk banyak acara lihat, tetap tawadhunya dijaga. Ketika berangkat, barangkali ada orang tua ya disapa, ya, berpapasan disalami diangkut, ya, orang tua mandon. Yang terakhir, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yasma'uhum. Di sini memberikan pesan kalian sebagai nabi itu, ya nabi itu tidak ada perasaan malu untuk duduk dengan orang-orang fakir, dengan orang miskin. Kanjeng Nabi biasa duduk awal. Nah kalian pun sebagai Ibnu IPPNU jangan pilih kasih, jangan pilih-pilih. Ya, kasih golongannya topong lancip kudu manci Ibnu. Oh, manci topong bayi biring, abang bisa aja, gondrong bisa aja. Jangan malah pilih. Karena Ibnu IPPNU itu bagian dari media, tempat di mana orang itu boleh masuk ke situ, tentunya dengan aturan dan kebijakan-kebijakan yang ada di Ibnu IPPNU. Jadi kalau kalian tidak malah pilih, saya yakin Ibnu IPPNU di Jatipura semakin berkembang. Amin, semakin berkembang. Jadi silakan kalian bergaul seluas mungkin, tapi satu, jaga rasa malu,
ya jaga tawadhu, dan terakhir silakan kalian bergaul dengan siapa saja, ya ajak mereka untuk bisa masuk ke Ibnu IPPNU. Bintang kan di bintang. Bukan baik, bintang itu pengen tuh sebelah pada bintang. Walaupun belinya apa tuh sebelah bintang. Surah PA, bang ngepetnya penyo, ya. Tapi secara berjalan waktu dia ikut dan saya terima. Alhamdulillah berubah 180 derajat, dan saya doakan seterusnya hingga yaumil akhir. Mas Bintang berubah, ya, tetap mengabdi pada Ibnu IPPNU, ya, dan mau mengembangkan Ibnu IPPNU. Jadi Mas Bintang yang lama-lama, ya, kamu juga punya cerita lama. Mas Bintang juga punya cerita lama. Kalian yang hadir di sini juga punya cerita lama. Tapi cerita lama itu kita tinggalkan, ya, yang buruk-buruknya jangan diingat, tapi yang baik-baiknya terus diingat sebagai pemicu. Baik, ya. Jadi tolong pesan kampus syadidul haya, banyak rasa malunya, ya. Jadi Ibnu IPP itu banyak rasa malunya. Ngomong pamer lagi hubungan, meluas nih. Bahasa satu kali bentuk KB, jangan dikurangi, volumenya dikurangi. Nah, kalian berada di bocah wadon dipatok di jam 3 aja, jam 10 sebagian berubah. Ya, kecuali kegiatan yang secara umum di desa kayak di masjid apa silahkan. Ya. Tapi ketika kegiatan rutinitas Ibnu IPPNU terutama, ya tolong dibatasi jam 10 sekiranya sudah bubar, sudah balik. Nah, itu tawadhu. Dan terakhir adalah silakan kalian bergaul dengan siapa saja, jangan pilih kasih, malah tarik sekiranya menjadi anggota Ibnu IPPNU. Terakhir barangkali nanti dari ketua ada hal yang dibicarakan, ya. Ada sisa apa yang benar? Sisa keuangan pesantren kita 750.000, ya. Sok belum positif pisan, ya. Lokasi belum positif pisan, kita gunakan kalau dibagi yang ODP ramah perakannya. Makanya diputuskan seperti biasa adanya ziarah wisata, silaturahmi dan wisata. Ziarahnya dekat-dekat saja Babakan, wisatanya silakan. Ya, silaturahminya kalau tidak ke Kang Haji, kita nanti ke Kang Maman, mana saja nanti saya lagi komunikasi ada tidak. Nah, wisatanya silakan, tidak harus di Waduk Jati Gede, barangkali ada pilihan lain, silakan ditunggu. Ya, mungkin sekian dari saya. Ya, tolong sebenarnya sudah waktunya saya juga bisnis belian, membina panggilan. Ya, sebenarnya sudah saya titipkan kepada Mas Somarudin, Mas Wildan, saya nanti posisinya dewan pengawas saja. Ya, dewan mengawasi mereka. Sudah saatnya Mas Somarudin, Mas Jafar, Mas Wildan untuk bahu-membahu, ya, mengawal PPNU. Oh ya, yang terakhir, insya Allah tanggal 6 itu apa sih? Tanggal 4 Juni. Tanggal 4 Juni itu akan diadakan harla atau haul ngemani yatim dan piatu. Insya Allah akan dihadiri beberapa tokoh kabupaten. Ya, dilaksanakan tanggal 4, 5, 6 Juni. Ya, nanti ada berbagai rangkaian acara. Acaranya agak besar, nanti tolong dibantu. Ya, tanggung jawab kamu semua, bukan tolong dibantu. Ya, ini acara kalian sendiri. Ya, monggo saling bahu-membahu. Mas Fidan siapkan proposalnya. Ada teman saya yang dari Basnas itu juga menanyakan sudah masuk belum. Ya, nanti teman-teman putri silahkan apa yang perlu dikerjakan, minta arahan dari Mas Wildan sebagai ketua ngemani yatim dan piatu. Bon, akhir qouli wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas testimoni yang disampaikan. Alhamdulillah, menuju ke acara yang terakhir, yaitu apa, tiup lilin, potong kue.
Untuk anggota Andro silakan bersiap satu lagu lagi, Mabruk Alfa Mabruk, untuk memeriahkan Potong tumpeng dan potong tumpeng. Ya, silakan anggota Andro duduk di tempat kembali masing-masing. Bacakan musik jar. Untuk ketua IP Ibnu dan IPP silakan. Kipas mohon dimatikan. Karo tangan. Ini lagu tuh. Ini pembanding dari sing lanang anu tumpeng nah sing wadone nang kosan iki sing ngame Jawab baik. Piringnya nak biasa. Thank you.
pergi anu